नर्स ने नर्स ट्यूटर ते टीचर जिहड़े हुंदे ने ना उन्हां दे अंदर थोड़ा जिहा एक यह गल हुंदी कि वो सबक जरूर पुछदे ने भी याद कीता कि नहीं कीता है ना। ते पार्लीमेंटो जदों असीं उत्थे सी ते असीं कुछ सिੱਖਿਆ सी। किसी नूं याद है की सिੱਖਿਆ सी? कुछ याद जी? ईमान दे विषय विच सिੱਖਿਆ सी। शाबाश। ईमान दे बारे च सिੱਖਿਆ सी। एक होर चीज सी, ईमान दा ऑपोजिट असीं की किया सी कि इहदा उलट की हुंदा है? डर हुंदा है। असीं सिੱਖਿਆ सी कि ईमान जिहड़ा है वो प्रभु दे लोकां च विश्वास हुंदा है ते वो सुनन नाल पैदा हुंदा है यसू दे कलाम तो। ते डर भी सुनन तो ही पैदा होता है, वो होता है शैतान दे कलाम तो। ते ऐ असीं पढ़ने आ पैदाइश उत्पत्ति ओदी तीसरे बाब दी 9 ते 10 आयत जिथे हवा ने शैतान दी आवाज सुनी, ओने ओदे कान च गल कीती, ओदे कलाम नूं सुन के ओने पाप कीता ते असीं अज तक भुगत रहे हैं, है ना। ते पाप दे बारे च असीं सिੱਖਿਆ सी ते असीं सिੱਖਿਆ सी कि ईमान ते डर दोवें एक दूजे दे विरुद्ध जांदे ने। अज असीं देखांगे कि रूहानी जंग जिहड़ी है वो की हुंदी है ते असीं क्योंकि असीं यह भी कहा सी कि असीं सारे जिहड़े आ असीं एक युद्ध च हां ते वो युद्ध जिहड़ा असीं जदों प्रभु यसू ते ईमान ले आने आ ते असीं प्रभु यसू दे सिपाही बन जाने आ, ओदी फौज दे सिपाही। ते ओदी फौज दे सिपाही बनन नाल साडे ते कोई जिम्मेदारी आ जाती, क्योंकि जदों फौज च कोई सिपाही भर्ती हुंदा है ते ओनूं काम दिते जांदे ने, ओदे ते एक जिम्मेदारी आ जाती है, ओने एक प्रोटैक्शन करनी होंदी है, ओने एक सेवा करनी होंदी है, ओने अगे वध के जंग करनी है। ते ओ काहदे लई जंग करदा है? वो मरन ले नहीं जाता, ओनू पता है कि मर भी सकना, लेकिन वो जाता काहदे लई है? जित प्राप्त करने लई। ते सानू पता है साडा प्रभु यसू जिहड़ा वो ऑलरेडी साडे लई जित प्राप्त कर चुकिया सलीब दे उत्ते, ते ओने वो जित साडे उत्ते ट्रांसफर कीती है। हुण साडा काम है कि असीं उस जित दे अंदर किस तरह अगे वधने आ ते चलने आ। साडी एक जंग चल रही है जब तक असीं इस धरती ते हां। साडी एक रूहानी जंग दे अंदर साडे पैर ने, ते जिहड़ा सिपाही है वो जदों जंग च हुंदा है वो चुप करके गहरी नींद सौ जांदा। वो की करदा? सिपाही दा की काम है कि जागना, ओने डिफेंस करना, ओने देखना है कि दुश्मन ना आ जाए, ते जे दुश्मन आ जाए ओदे नाल जंग करन लई, ओदे नाल मुकाबला करन लई ओ तैयार रहता है, ताकि ओदे उत्ते फतह ना पावे, बल्कि सिपाही ओदे उत्ते फतह पाए। रूहानी जंग दे विच असीं यह देखने आ कि सवाल यह हुंदा है कि रूहानी जंग है की? रूहानी जंग यह वे कि एक मसीही जदों अपने इलाके नूं यानी शैतान नूं मौका ना देवे कि वो ओदे ते हमला करके फतह पा जावे, क्योंकि असीं यह भी देखिया सी कि शैतान बड़ियां झूठियां गल्लां करके ते ईमानदारां दे ईमान नूं डावाडोल करन दी कोशिश करदा है, ते वो सीधा ओदे ईमान नूं हत्थ नहीं पा सकदा। वो की करदा? वो किसे भैन भरा नूं, कलीसिया चों किसे होर नूं, मियां नूं बीवी दे खिलाफ, बीवी नूं मियां दे खिलाफ कोई गल ऐसी करके कि जिहदे नाल उन्हां दी कोई खटपट हो जाए, लड़ाई हो जाए, एक दूजे के खिलाफ कोई ख्याल भैड़े आ जाए, दुश्मनी हो जाए किसी दे नाल। ते जिस तरह ही साडे अंदर एक कड़वा बीज बीजिया जाता है ते साडे दुआवां जिहड़ियां ने वो रुक जांदियां ने, वो सुनिया नहीं जांदियां, क्योंकि लिखिया वचन च कि ईमान जिहड़ा है वो सिर्फ एक ही ओहदा राह है असर करन दा, ते वो है मुहब्बत। मुहब्बत के राही ईमान साडा असर करता है। जब जिस तरह ही साडी मुहब्बत का प्लग निकलिया, भावें असीं भैन भरा के खिलाफ कुछ सोच लिया, भावें असीं लड़ गए भैन दे नाल, भरा दे नाल, हसबैंड दे नाल, वाइफ दे नाल, किसे नाल भी,
जंग हो गई ते असी की कीता, असी इंसानां नाल जंग शुरू कर दी ते जिन्ने साडे अंदर ओ लड़ाई झगड़े दा बीज बीजिया सी दुश्मन शैतान अबलीस ओनू असी ओहदा असी ध्यान भी नहीं देंदे की कर रहा, असी इंसानां दे नाल लड़ना शुरू कर दिंदे आ। असी कहने आ ओ जी पास्टर जी ने मैनू ए गल कर दी सी, मैनू तो नहीं चंगी लगी, मैं अगले संडे चर्च ही नहीं जाना क्योंकि ना इंज दी गल नहीं होनी चाहिए। असी इंसान के खिलाफ जिस अबलीस शैतान ने वो काम कराया, वो चाहता ही नहीं सी तुसी पहली गल चर्च च आओ, वो चाहता नहीं तुसी कलाम सुनो। क्यों? क्योंकि ईमान सुनने नाल पैदा होता है। वो चाहता नहीं कि तुसी कलाम सुनो, तुहाडा ईमान मजबूत होवे। जब ईमान मजबूत हो जाए तुहानू समझ आ जाए मेरा दुश्मन कौन है, तुसी ओहदी गल सुनो ना, तुसी ओहदी टीम चों निकल जाओ ते तुसी ओहदे खिलाफ काम करना शुरू कर दो। वो तो यह गल नहीं चाहता ना। ते सानू होशियार होने की लोड़ है। रूहानी जंग के अंदर असी अपने इलाके च दुश्मन नू नहीं वड़न देना, असी ओहदे इलाके नू फतह करना है, असी ओहदी दुश्मन की ताकतां दे उत्ते काम करना है, ओहनू अपने इलाके नू करना है। असी फतह हासिल कर चुके, असी उस फतह च चलना है। दूसरा सवाल यह होंदा है कि जंग सानू पता लगी कि भी रूहानी जंग है ते असी ओनू अपने इलाके च नहीं आन देना। ते जंग लगी कित्थे हुई है भई? हुण दुनिया ते जदों जंग लगी होए सानू पता है फलाना मुल्क फलाने मुल्क के खिलाफ जंग कर रहा, सानू पता है उन्हां दीयां सरहदां ते जंग हो रही है ते ओ सिपाही इधर दे उधर उधर दे इधर मारनगे कुटनगे, फिर एक दी ते जित हो जाएगी, एक हार जाएगा। हुण जिहड़ी रूहानी जंग है यह कित्थे लगी है? यह देखिए दूसरा करंथियां ओदा 10 बाब ते 3 तो 5 आयत, जो भी पहला कट ले ते ओ पढ़ दे रे कि साडे रूहानी जंग लगी कित्थे है। दूसरा करंथियां ओदा 10 बाब, ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਸ਼ਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਸ਼ਰੀਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਯੁੱਧ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਯੁੱਧ ਦੇ ਸ਼ਸਤਰ ਸਰੀਰਕ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਭਾਣੇ ਕਿਲਿਆਂ ਦੇ ਢਾਹ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਡਾਢੇ ਤਕੜੇ ਹਨ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਵਹਿਮਾਂ ਅਤੇ ਭਰਮਾਂ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਉੱਚੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਿਰ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ ਢਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਭਈ ਉਹ ਮਸੀਹ ਦਾ ਆਗਿਆਕਾਰ ਹੋਵੇ। सो इन्हां आयतां तो असी यह देखने कि असी है ते जिस्म च रहने पर साडी जंग जिहड़ी है वो जिस्म दे नाल नहीं, इंसानां दे नाल नहीं, किसी भी खानदान दे नाल नहीं, किसी कलीसिया नाल नहीं, किसी पास्टर दे नाल नहीं। साडी जंग जिहड़ी है वो रूहानी जंग है ते वो कित्थे हुंदी है, ओदा बैटल ग्राउंड की है, ओदा युद्ध दी जिहड़ी ओ जगह है वो कित्थे जंग लगी है रूहानी, वो साडे जहन च लगी है, साडियां सोचां च लगी है, साडे ख्यालां च लगी है। जिथे शैतान इहो जिहे ख्याल लैके आंदा है कि तू ते कुछ भी नहीं ते ओ देख दूजी ने तेरे वास्ते की कहता, तू ओनू 4 जवाब ना दे ते तेनू कौन कहेगा कि तू सियाणी, तू जाके ओने इंज किया, तू 4 करके आ, ओदे घर जाके दस के आ तू कौन है ना। ते ओ ओदा काम है कि वो जिस्मानी जंग कर आंदा है, वो कहता है कि तू फलाने के खिलाफ भी लड़, फलाने दे ते उन्होंने पता लग जाए एक बार तू केड़े खानदान चो है, क्योंकि तुसी ते कदे हार मनन वाले ही नहीं, वो किस तरह गल करके चली गई है ना भी। ते यह काम बाइबल दे मुताबिक यह काम नहीं, साड़ियां सोचां च असां शैतान नू काम नहीं करन देना। जदों कोई ऐसी गल आवे, किसी ने कहती, कोई हो गई, पास्टर ने कह दी, एल्डर ने कहती, चर्च ने कहती, हस्बैंड वाइफ की हो गई, कदे भी इंसानां दे खिलाफ जंग नहीं करनी, उन्हां दे खिलाफ लड़ाई नहीं करनी, क्योंकि उस दे नाल ए दुश्मन दा हथियार है कि वो तुहाडे ईमान दा प्लग कढ के, तुहाडी मुहब्बत दा प्लग कढ के तुहाडे ईमान नू फेल करना चाहता है। क्योंकि ईमान किस राह तो असर करता है? मुहब्बत दे प्रेम दे राह तो असर करता है। प्रेम का प्लग निकल गया, ईमान ने काम करना छड़ देना, लम्मियां लम्मियां दुआवां करी जाओ, कबूल नहीं होनियां। क्यों? तुसी सोचोगे मैं ते ईमान नाल दुआ की सी, मैं ते वचन के मुताबिक दुआ की सी, प्रभु मेरी सुनी ही नहीं। ऐसा असी भुल जाने कि मुहब्बत का प्लग तो निकलिया वा, जदों मुहब्बत का प्लग ही कोई नहीं तो दुआ सुनी किस तरह जाएगी? राह ते बंद है, असी ते आप बैरियर लाता है, वो बैरियर उठेगा तो फिर दुआ सुनी जाएगी ते उत्तर भी आएंगे, शैतान दे विरुद्ध असी जंग भी कर सकांगे ते फतह भी पावांगे। ते हुण असी अपनियां सोचां ते कंट्रोल किस तरह कर सकते हैं कि असी प्रभु दे वचन नू
पढ़ के प्रभु के वचन ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਉਤਾਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਹਮਲਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਉਹ ਵਚਨ ਆਵੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਵੇ ਡਰ ਨਾ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਡਰੇ, ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਲੜਾਈਆਂ ਝਗੜੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਪਤਾ ਪਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਕਰ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਊਂਗਾ। ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇ, ਮੇਰੇ ਵਚਨ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਬੇਟੀ ਕੁਲਦੀਪ ਨੇ ਪੂਰਾ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਸੇਜ ਦੀ ਲੋੜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪ੍ਰੀਚਿੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰੀਚਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਾਈ ਹੈ ਕਿ ਡਰੋ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਪ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਚਨ ਤੇ ਚਲੋਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿਨ ਰਾਤ ਜਾਗਦਾ ਰਹਿਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਜ਼ਮਾ ਕੇ ਤੇ ਦੇਖੋ, ਪਾਪ ਛੱਡੋਗੇ, ਪਾਕੀਜ਼ਗੀ 'ਚ ਚਲੋਗੇ, ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਪੂਰੇ ਹੋਣਗੇ। ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਯਹੋਵਾ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੋਈ ਕੰਮ ਔਖਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ। ਪਰ ਆਪਣੇ ਪਾਪ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਗਲਤੀ ਤੇ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਮੂੰਹੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਜੇ ਕੋਈ ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਾਸਟਰ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਪੈ ਗਏ, ਇੰਨੀ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ, ਪਾਪ ਵੱਡਾ ਤੇ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਾਪ ਹੈ। ਛੋਟਾ ਪਾਪ ਵੀ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਹਵਾ ਨੇ ਫਲ ਹੀ ਖਾਦਾ ਸੀ। ਕੀ ਹੈ, ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਸੇਬ ਖਾ ਲਿਆ, ਜੋ ਵੀ ਫਲ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੈ ਕੋਈ ਫਲ ਹੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ, ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਤੇ ਫਲ ਖਾ ਲਿਆ ਤੇ ਉਸ ਫਲ ਖਾਣ ਨਾਲ ਪਾਪ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜੁਦਾਈ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਪਾਪ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਿਰਫ ਉਹ ਫਲ ਖਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਡਿਸਓਬੀਡੀਐਂਸ ਹੋ ਗਈ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਆਖਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਵਿਗੜ ਗਿਆ ਤੇ ਰੂਹਾਨੀ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਐਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਆਇਤ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਦੂਸਰਾ ਕਰੰਥੀਆਂ ਉਹਦਾ 4 ਬਾਬ ਤੇ ਉਹਦੀ 4 ਆਇਤ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਯੁੱਗ ਦੇ ਈਸ਼ਵਰ ਨੇ ਬੇਪਤੀਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬੁੱਧਾਂ ਅੰਨੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮਸੀਹ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇਜ ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਾ ਚਾਨਣ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਬਲੀਸ ਦਾ ਕੰਮ ਐਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੇ ਪੈਗਾਮ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਰੂਹਾਨੀ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅੰਨਾ ਕਰਨਾ, ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਰੂਹਾਨੀ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਰੱਖਣਾ, ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਰੂਹਾਨੀ ਜ਼ਿਹਨ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਵੀ ਸਮਝ ਹੀ ਨਾ ਆਵੇ। ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਖੀ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਦੱਸੇ ਤੇ ਅਗਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ 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 ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਹਬ 'ਚ ਠੀਕ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਜਾਂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਹੈ ਕੌਣ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਲਈ ਜਾਨ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਕੋਈ ਮਜ਼ਹਬ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਜਾਗਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਮਸੀਹ ਤੇ ਈਮਾਨ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ ਸਾਡਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਰੂਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਡੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਇਖਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਪਰ ਅਬਲੀਸ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ, ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲੀ ਤੱਕ ਪਾਪ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਬਲੀਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅੰਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਹਲਾਕ ਹੋਣੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਜਹਾਨ ਦੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਕਲਾਂ ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਪਰਦਾ ਉਠਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਿਰਫ ਸਾਡੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਕਿ ਬਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪਿਤਾ ਕੋਲ ਕੋਈ, ਯਿਸੂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਜਦ ਤੱਕ ਪਿਤਾ ਉਹਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ। ਤੇ ਯਿਸੂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਕੋਲੋਂ ਸ਼ਿਫਾਇਤ ਨਾ ਕਰੇ ਤੇ ਪਾਕ ਰੂਹ ਉਹਨੂੰ ਕਾਇਲ ਨਾ ਕਰੇ। ਅਸਾਂ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਯਿਸੂ ਵੱਲ ਲੈ ਆਓ। ਯਿਸੂ ਜੀ ਪਿਤਾ ਕੋਲੋਂ ਸ਼ਿਫਾਇਤ ਕਰੋ ਕਿ ਮੇਰਾ ਖਾਨਦਾਨ ਹਲਾਕ ਨਾ ਹੋਏ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਲ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰ ਸਕਣ ਕਿ ਉਹ ਪਾਪੀ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੌਬਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਯਿਸੂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਸਕਣ। ਅਸੀਂ ਇਫਸੀਆਂ 6 ਬਾਬ ਉਹਦੀ 12 ਆਇਤ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੰਗ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜੰਗ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਸੋਚਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਖਿਆਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਕਿੱਥੇ ਵੇ? ਕਿੱਥੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਆਰਡਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਕਰ,
ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਕਰ। ਤੇ ਜੰਗ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੋਈ ਤੇ ਕਮਾਂਡਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਵੀ ਜਾਓ ਜੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਕਹੋ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਹੈਡਕੁਆਟਰ ਕਿੱਥੇ ਵੇ? ਹੁਣ ਦੇਖੀਏ ਇਫਸੀਆਂ 6 ਬਾਬ ਦੀ 12 ਆਇਤ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਲਹੂ ਅਤੇ ਮਾਸ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਹਕੂਮਤਾਂ, ਇਖਤਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਅੰਧਕਾਰ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਿਆਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਵਰਗੀ ਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਮਾਸ ਤੇ ਖੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਰੂਹਾਨੀ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ? ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਵਰਗੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਵਰਗ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਯਿਸੂ ਜੀ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ, ਪਰ ਯਿਸੂ ਜੀ ਤੇ ਪਿਤਾ ਆਸਮਾਨ ਤੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਆਸਮਾਨ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੌਜਾਂ ਆ ਗਈਆਂ? ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 3 ਆਸਮਾਨ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਫੌਜਾਂ ਰੂਹਾਨੀ ਫੌਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਸਮਾਨੀ ਮਕਾਮਾਂ ਤੇ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਆਸਮਾਨੀ ਮਕਾਮ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਪਹਿਲਾ ਆਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਪਹਿਲਾ ਬਾਬ ਉਹਦੀ 7 ਤੇ 8 ਆਇਤ ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਪੈਦਾਇਸ਼ ਪਹਿਲਾ ਬਾਬ 7 ਤੇ 8 ਆਇਤ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਆਸਮਾਨ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਪੈਦਾਇਸ਼ ਉਤਪਤ ਪਹਿਲੀ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬਾਬ 7 ਤੇ 8। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਅੰਬਰ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਅੰਬਰ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਬਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਣੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਨੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਅੰਬਰ लिखा, अंबर ਨੂੰ बनाया, उर्दू च लिखा खुदा ने फिजा बनाई उसे आसमान कहा। उन्हें अंबर बनाए यानी उन्हें ओनू आसमान किया। ते ए जेड़ा असी नीला आसमान देखने हैं जिहदे उत्ते सानू चंद तारे सूरज नजर आंदा है, वो पहला आसमान है। फिर एक दूसरा आसमान है इफसियां 6 दी 12 दे विच। इफसियां ओदा 6 बाब ओदी 12 आई। इफसियां 6 बाब 12 जी। क्यों जो साडी लड़ाई लहू अते मास नाल नहीं, सगों हुकूमतां, इख्तियारां अते इस अंधकोर दे महाराजियां ते दुष्ट आत्मियां नाल हुंदी है जो सुरगी थावां विच हन। ए जेहड़े सुरगी थां ने ए दूसरा आसमान है। ए आसमान होवे जिथे शैतान ते ओदियां शक्तियां जेहड़ियां ने उथों कंट्रोल करदियां ने इस धरती ते जो भी गंदमंद जो भी बुरे काम करवाने हुंदे ने, कमांडर ते ओदे फौजां उत्थे बैठियां ने जिथों ओ सारा ए काम कंट्रोल करदियां ने। ओ दूसरा आसमान है। तीसरा आसमान जिहड़ा दूसरा करंथियां ओदा 12 बाब ओदी 2 आयत च लिखिया है। मैं मसीह विच एक मनुख नूं जानदा हां जिहड़ा 14 वरे बीते कि मसीह की शरीर है मैं नहीं जानदा, कि शरीर रहत मैं नहीं जानदा, परमेश्वर जाने। अजाया मनुख तीजे आकाश उत्ते अचानक खिंचिया गया। इत्थे लिखिया है कि मैं मसीह च एक शख्स नूं जानना ते ओ तीसरे आसमान ते उठाया गया। ओ तीसरा आसमान ओ है जिथे पिता परमेश्वर ते यीशु अपने तख्त ते बैठे सानू देख रहे ने कि असी की कर रहे हैं ते असी ओदे लोग हां, ओदे हुक्मां दी पालना कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। ओने सानू जित प्राप्त करके दित्ती शैतान दी शक्तियां दे उत्ते। असी ओसी जेतू होके चल रहे हैं कि असी 2 मिनट के बाद ढा जाना है, कहने ओहो मैं की करा, मेरे लिए ऐ हो गया ओ हो गया। प्रभु ने सानू जित प्राप्त करके साडे हाथ च देती है। उन्हें सानू किया कि तुसी फतामंद हो, बट असी ऑलवेज असी फेल ही होए रहने। साडा ए काम नहीं होया ते पता नहीं क्यों नहीं होया, फलाना नहीं होया, असी बस उत्थे ही कमजोर हो जाने। असी प्रभु दी उस जित नू असी समझदे नहीं कि ओ किथे वे। शैतान दे हैडक्वार्टर असी देख लिया कि दूसरे आसमान च ने। ओदियां फौजां ते बदरूहां इंसानां नू उत्थों काबू करदियां ने ते उत्थों ही ओ झूठ बोल के ते हर किस्म दा भैड़ा काम करा के ईमान दा प्लग कट के मुहब्बत दा कट के ईमान नू कमजोर करके डर इंसानां दे अंदर लिया के ते उन्हां नू ओ काम नहीं करन दिंदियां जेहड़े प्रभु ने कहे ने, वचन च लिखे ने। ओ इख्तियार दे नाल ओ जेहड़ा मसीही नू काम करना चाहिदा है ओदे तो हटा के दुनिया दीयां फिक्रां परेशानियां हर एक वो चीज जिहड़ी प्रभु तो सानू दूर ले जाती है ओदे च लैके जांदे ने। गलतियां 5 बाब ओदी 14 आयत असी देखांगे।
क्योंकि ईमान जिहड़ा ना वो असीं कहा सी कि रूहानी ते जिस्मानी जंग है। रूह दी जंग जिस्म दे नाल, जिस्म दी रूह दे नाल हुंदी रहती है। गलतियां 5:14 क्यों जो सारी शरह इको गल विच समाप्त हुंदी है, अर्थात इस विच पई अपने गुआंढी नाल अपने जिहा प्यार कर। नहीं, गलतियां 5 ओदी 17 ओके। क्यों जो शरीर आत्मा दे विरुद्ध अते आत्मा शरीर दे विरुद्ध लोचदा है, क्यों जो एक दूए दे विरुद्ध हन, तां जो तुसी जो चाहुंदे सो ना करो। सो ਇਹ ਗੱਲ है कि जिस्म जेड़ा है वो रूह के खिलाफ जंग करता है, रूह जेड़ी है जिस्म के खिलाफ काम करती है। क्यों? वो एक दूजे के विरुद्ध ने, एक दूजे के मुखालिफ ने, तां जो असी वो काम ना कर सकीए जेड़े प्रभु सानू चाहता है। क्योंकि आत्मा ते रूह दी जिस्म ते रूह दी जंग लगी है। जिस्म हुण जंग जदों जिस्म ते रूह दी है ते वो किन्ना गल्लां च जंग किहड़ियां गल्लां च हो जाती है जे सानू नहीं पता कि असीं जंग कर रहे हैं जिस्म दे नाल। या कौन अपनी रूह नाल जंग करना चाहता है? कोई मसीही नहीं चाहता कि असीं रूहानी जंग अपने रूह दे नाल करिए। इत्थे असीं देखने आ कि इफसियां 5 ओदी 19 तो 21 आयत सानू दसदी है कि जिस्म किस तरह रूह के खिलाफ काम करता है। वो किहड़े काम ने जिहड़े जिस्म दे ने। गलतियां 5 ओदी 19 तो 21 आयत। गलतियां ओके सर 5 ओदी 19 आयत तो 19 तो 21। पर जे तुसी आत्मा की गवाही नाल चलदे हो तां सरां दे मते नहीं हो। हुण शरीर दे काम तां प्रगट हन, ਉਹ ਇਹ ਹਨ हरामकारी, गंदमंद, लुचपुना, मूर्ति पूजा, जादूगरी, वैर, झगड़े, हसद, क्रोध, धड़ेबाजियां, फुटा, बिपा, खाट, नशे, बदमाशियां ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿਖੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਵੇ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦਿਆਂ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦਿਆਂ ਜਾਣਦਿਆਂ ਅਣਜਾਣੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਜਿਸਮ ਦੇ ਕੰਮ ਸਾਨੂੰ ਰੂਹਾਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਕਦੇ ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਆ ਗੁੱਸਾ ਕਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ? ਗੁੱਸਾ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਸਮ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। जिसम का काम हसद करना एक भी असं कहने छोटी जी गल है। कोई दरानी जठानी को एक दूजे तो हसद हो गया भी उन्हें लै लिया, मैनू नहीं मेरे हसबैंड ने लैके दिता, ओहदे हसबैंड ने उन्होंने लै दिता है। वो भी एक सोच आ जाती भी मैनू क्यों नहीं मिलिया। तो यह छोटी जी गल है। हसद होया ते हसद की कहता कि वो भी जिसम का काम है जिहड़ा रूह के खिलाफ जाता है। जदों असीं रूह के खिलाफ कोई भी काम करने ते उतों ही असीं अपनी जंग शुरू कर लेने। प्रभु के काम पिछे रह जाते हैं, साढ़े जिसम के काम अगे हो जाते हैं। तो जदों असीं रूह का काम करना चाहते हैं वो किहड़े काम ने? हुण रूहानी जंग नूं जितण लई सानू जिसम के कामां नूं पिछे करके ते ओनू रूह के फल नाल भरना है। ते रूह का फल कित्थे लिखिआ है? वो गलतियां 5:22 ते 23 आयत च लिखे ने। पर आत्मा का फल यह है प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, दयालगी, भलाई, वफादारी, नरमाई, संयम। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਸਰਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ रूह के काम ने उन्हां दे खिलाफ कोई भी गल नहीं कर सकता। असी देखिए जिसम के काम जिहड़े ने भावें वो छोटा है वड्डा है ओहदे विरुद्ध हर कोई गल्लां कर सकता क्योंकि वो बुराई पैदा करदियां ने, उन्हां च भलाई कोई नहीं। लेकिन जिहड़ा रूह का फल है रूह के काम ने ओहदे च कोई ऐसा काम नहीं जिन्हों कोई कह सके भी ऐ ते पता नहीं क्यों किया। भी मुहब्बत दे नाल किसी नाल पेश आए कोई कहेगा पता नहीं क्यों एडा प्यार दिखाती है ना। वो पसंद करता है, हर इंसान चाहता है कि मैनू कोई प्यार के नाल बोले, मेरी कोई इज्जत करे, मेरे नाल हलीमी नाल गल करे, गरूर दे नाल ना करे। हर चीज मेहरबानी, नेकी, ईमानदारी इन्हां पिछे कोई नहीं कहता कि यह बहुत बुरी गल है, इहदे अंदर यह चीज है। ते प्रभु के लोगों च ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਸਾਡੇ ਜਿਸਮ ਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀਆਂ ਚਲਾਕੀਆਂ ਤੇ ਗਾਲਬ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਯਿਸੂ ਦਾ ਇਖਤਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ
ਉਹਦੇ ਚ ਖਲੋਣਾ ਹੈ। ਲੂਕਾ 10 ਬਾਬ 19 ਆਇਤ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਲੂਕਾ 10 ਬਾਬ 19 ਆਇਤ ਯਿਸੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਪਾਂ ਅਤੇ ਠੂਹਾਂ ਦੇ ਲਤਾੜਨ ਦਾ ਔਰ ਵੈਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਉਤੇ ਅਖਤਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਕਰੇਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਲੂਕਾ 10:19 ਚ ਲਿਖਿਆ, ਜਾਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਖਤਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੇਵੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਇਖਤਿਆਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਓ ਸੱਪਾਂ ਤੇ ਬਿੱਛੂਆਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲੋ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ, ਥੋੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੀ ਥੋੜੀ ਦੇ ਕਾਬੂ ਚ ਆ ਗਈ, ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਵੱਡਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੈ ਨਾ, ਵੱਡਾ ਛੋਟਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਦਰਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਗਾਲਿਬ ਆਈਏ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਚਲੋ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਚ ਆਪਣੇ ਇਖਤਿਆਰ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਂ ਚ ਹੁਕਮ ਦੇ, ਛੱਡ ਮੇਰੇ ਖਾਨਦਾਨ ਨੂੰ, ਦੂਰ ਹੋ ਜਾ ਮੇਰੇ ਖਾਨਦਾਨ ਤੋਂ, ਮੇਰੇ ਬਦਨ ਚੋਂ ਬਿਮਾਰੀ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਂ ਚ ਜਾਂਦੀ ਰਹਿ। ਯਿਸੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਿਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਖਤਿਆਰ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਇਖਤਿਆਰ ਚ ਜਦੋਂ ਇਖਤਿਆਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਕੋਈ ਟੀਚਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਲਾਸਰੂਮ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਲੀਜ਼ ਬੱਚੋ ਕਿਤਾਬ ਕੱਢ ਲਓ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਇਖਤਿਆਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਟੀਚਰ ਬੋਲੇ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਇੱਧਰ ਤੋਂ ਉਧਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਸਤਾਦ ਜਦੋਂ ਆਂਦਾ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਰੋਬ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਆ ਜਾਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੌਬ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਫਸਰ ਆ ਜਾਵੇ ਦੂਰੋਂ, ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਇਖਤਿਆਰ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ। ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਆ ਜਾਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਨਾ ਹੋਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਇਖਤਿਆਰ ਨੂੰ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਦੇਖ ਕੇ ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹੇਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇਖਤਿਆਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੂੰ ਇਸ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦੇ। ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਮੈਂ ਤੂੰ ਆ ਕੇ ਕੱਢ ਦਿਆਂ, ਮੈਂ ਇਖਤਿਆਰ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਦੇ ਰਹੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਕੱਢ ਦਿਓ। ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਸੱਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਬਿੱਛੂਆਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲੋਗੇ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਗੱਲ ਲਗਾਓਗੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣਗੇ। ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਆਇਤ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਯੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਫਤਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ ਉਹਦਾ 12 ਬਾਬ ਤੇ 11 ਆਇਤ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 12 ਬਾਬ ਤੇ 11 ਆਇਤ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਲੇਲੇ ਦੇ ਲਹੂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਾਖੀ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮਰਨ ਤੀਕ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਨਾ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਬਰਰੇ ਦੇ ਲਹੂ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਲਹੂ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੇ ਆ ਭੈੜੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਹਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਭੂ ਵੱਲੋਂ ਨੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਲਹੂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸ਼ਕਤੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ, ਕਿ ਉਹਦੇ ਲਹੂ ਚ ਕਿੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਹੂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੂੰਹੋਂ ਬੋਲਨੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਨੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਹੂ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਨੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਪਿਤਾ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਪਿਤਾ ਦੇ ਬੇਟੇ ਤੇ ਬੇਟੀਆਂ ਬਣ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੇ ਆ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਯਿਸੂ ਨਾਸਰੀ ਦੇ ਨਾਂ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਉਹ ਬਰਰੇ ਦੇ ਲਹੂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ, ਯਾਨੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਾਲਿਬ ਆ ਗਏ, ਫਤਹ ਪਾ ਲਈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫਤਹ ਪਾ ਲੈਨੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਇਖਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਤ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਇਫਸੀਆਂ 6:11 ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦਾ ਦੇ ਸਭ ਹਥਿਆਰ ਬਣ ਲਓ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਬਲੀਸ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਵੀ, ਇੱਕ ਤੇ ਉਹਦਾ ਹਮਲਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਫੇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਹਥਿਆਰ ਬਣ ਲਓ। ਇਫਸੀਆਂ 6 ਬਾਰ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਪੜੋ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਅਸੀਂ
ਇਸ ਲਈ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਖਤਿਆਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੋਂ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਚ ਕੀ ਕੁਝ ਹਾਂ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਗਲਤੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ? ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲੈਣਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲੈਣਾ। ਪਿਆਰ ਦਾ ਪਲੱਗ ਨਿਕਲਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਈਮਾਨ ਨੂੰ ਫੇਲ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਿਆਰ ਦੇ ਪਲੱਗ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ 'ਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਨਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਯਿਸੂ ਦੇਖਦਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਖਤਿਆਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਕੀਤਾ ਕਰਾਇਆ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੋਦੀ 'ਚ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾਤਾ। ਇਹ ਫਿਰ ਮੁੜ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਕੰਮ 'ਚ ਆ ਕੇ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਖਤਿਆਰ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਤੇ ਯਿਸੂ ਨਾਸਰੀ ਦੇ ਨਾਂ 'ਚ ਆਪਣੀ ਫਤਹ ਨੂੰ ਕਲੇਮ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਲਰੇਡੀ ਹਾਰਿਆ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਰਾ ਕੇ ਤੇ ਯਿਸੂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਆਨਲਾਈਨ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਗਲਤੀਆਂ ਪਾਪ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਸੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਮੁਹੱਬਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਉਹ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਲਿਆਏ, ਪਾਪ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਟ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਯਿਸੂ ਦੇ ਲਹੂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੁੱਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਇਖਤਿਆਰ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਟੈਰੀਟਰੀ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਫਤਹ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਜੰਗ ਐਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਫਤਹ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਆਸਮਾਨ ਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਜਲਦ ਆਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਗਲਤੀਆਂ ਪਾਪ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਐਸੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀਏ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਹੂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੁੱਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਕੇ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਜੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸ਼ਖਸੀ ਨਜਾਤ ਦਹਿੰਦਾ ਮੰਨ ਕੇ ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਗੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੇਤੂ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਫੇਲ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ? ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੂਰਾ ਇਖਤਿਆਰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਤਹਮੰਦ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਸਕੋ, ਆਓ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗੀਏ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਪਾਪ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਕਰਾਰ ਕਰਨੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਪਾਪੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੋ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਆ ਜਾਓ ਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਫਤਹਮੰਦ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰੀਏ। ਤੇ ਮੈਂ ਦੁਆ ਕਰਾਂਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਦੁਆ ਕਰੋ ਜਿਹੜੇ ਆਨਲਾਈਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ